सत श्री अकाल जी, मेरा नाम विपुल उज्जवल है ਅਤੇ मैं स्टेट कोविड कंट्रोल रूम का मैंबर हाँ। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ 38ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31,52,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,18,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। भारत में इसने 31,332 लोगों को संक्रमित किया है, जिसके विच 1,008 मौतां शामिल हैं। पंजाब सरकार ने पंजाब सूबे में जिहड़ा कर्फ्यू है उसकी मियाद बढ़ा के 17 मई तक कर दी गई है। इस संबंध में सरकार ने कुछ एक सहूलतां भी रिलैक्सेशन भी लोगों को देते हैं। ये जिहड़ी छोटा है ये जिहड़े कंटेनमेंट जोन रेड जोन्स या जिहड़े साडे हॉटस्पॉट वाले एरियाज है उन्हां ते लागू नहीं होणगे ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कुछ दुकानें सवेरे 7 तो लेकर 11 बजे तक खुलियां रहणगियां, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि जिहड़ी खुलण वाली दुकानां है इन्हां सारियां सरकार ਦੀਆਂ हिदायतां ਅਤੇ सेफ्टी की जिहड़ी भी कोरोना वायरस संबंधी प्रोटोकॉल्स आंदी है भावें केंद्र सरकार दी होवे भावें सूबे की सरकार दी होवे वो मानना जरूरी होगा। सरकार ने यह भी दोहराया है कि कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट में किसी भी औद्योगिक सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की ते काम करने की इजाजत दी जा रही है। और पंजाब सरकार ने दूसरी दिशा में रह रहे फंसे हुए नागरिक जिहड़े कि वापस पंजाब लौटना चाहते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि जेकर वो वापस आना चाहते हैं तो साडी वैबसाइट है www.covidhelp.punjab.gov.in ते जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं जे वो वापस आना चाहते हैं दूसरे देशों तो। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 18,700 ਨਮੂਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 15,700 ਨਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 375 ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। कल तक ये जो आंकड़ा सीगा वो 342 का सीगा। बदकिस्मती के नाल हुण तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। आज कोई भी मौत का नवा मामला साढ़े सामने नहीं आया है। इस तो बाद एक कई बार आप जी पता है पिछले दिनों तो असीं सवाल जवाबां का सिलसिला भी करते होंदे ने ते सानूं जिहड़े वक्रे सोशल प्लेटफार्मां तो जिहड़े सवाल प्राप्त होंदे हैं उन्हां दे बारे सरकार दीयां जिहड़ी हिदायतां असीं तुहाडे नाल साझी करदे हैं। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो इंडस्ट्रीयल जोनां 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो ये जिहड़ा है कोरोना वायरस है वो तो तुसी बचे रहोगे। कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस ने वो हर थां ते लागू होंदी ने, भावें वो इंडस्ट्री होवे भावें बैंक होवे भावें अपना घर होवे, वो प्रोटोकॉल्स इंडस्ट्रीज में भी लागू रहणगियां। ये बेसिक होंदी हैं जिद्दां कि हैंड हाइजीन यानी अपने हाथों को साफ रखना। हाथों की सफाई आप साबण या सैनिटाइजर दोनों के राही कर सकते हैं। साबण के नाल आप घट्टो घट 20 सेकेंड तो सैनिटाइजर नाल 40 सेकेंड आपको अपने हाथों को साफ करना है। ये जरूर ध्यान रखना है कि कई बार अपने हाथ अपन साफ दिसते होंगे हैं लेकिन होंगे नहीं है। सो ये लगभग 2-2 घंटे बाद अपन अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। दूजा है मास्क हर वेले चेहरे पर रहना चाहिए है जो तुम घर तो बाहर हो। ये जो मास्क है ये जरूरी नहीं है कि ट्रिपल लेयर या कोई होर N95 तरह का होए, ये सिंपल कपड़े का सूती मास्क भी हो सकता है। ये जरूर ध्यान रखना है कि थोड़ा नक ते मुंह पूरा कवर करे और घर पहुँच के इनू रोजाना जे एक धोने वाला मास्क है तो इनू रोजाना तुसीं साबण नाल धो के फिर इनका वापस इस्तेमाल करना है। इस तो अलावा एक बेसिक समाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग तुसीं मेनटेन करनी है जिहड़ी घट्टो घट 1 मीटर होनी चाहिए है। अते एक रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यानी जो भी तुहानूं खंघ या छींक आए तुहानूं ये ध्यान रखना है कि तुसीं अपने रुमाल का या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। जे तुहाडे कोल रुमाल या टिश्यू पेपर ना होए तो तुसीं अपनी मुड़ी भी बाजू च इस तरह खंघ सकते हो या छींक सकते हो। इनू रेस्पिरेटरी एटिकेट्स कहते हैं जिहदा हर वेले हर थां ते ध्यान रखना है। लास्ट बेसिक जिहड़ी जानकारी ये है कि जे तुहानूं किसी भी तरह के फ्लू के कोई भी लक्षण जिवें कि खंघ बुखार लगता होए तो तुसीं अपने नेड़े के हॉस्पिटल जाके अपनी चेक जरूर करवाओ ताकि तुहाडी जांच होने के बाद सानूं पता लग सके कि तुहाडे कोल तुहाडे जिहड़े लक्षण है वो कोरोना के हैं या किसी होर बीमारी के हैं। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जिहड़ी हर बंदे ने मननी है। हुण इंडस्ट्री के लिए कुछ स्पैसिफिक खास हिदायतां ने जिवें कि
सब तो पहला ਅਸੀਂ इंडस्ट्री ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 50% ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁਲਾਣੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ 50% ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बीच बीच में घंटे का समा जो मिलता है एक शिफ्ट तो दूसरे शिफ्ट के विचकार उस वेले ਜਿਹੜੇ भी उपकरण इंस्ट्रूमेंट औजार ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिसइनफेक्टेंट ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ डिसइनफेक्शन ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ 1% ਹਾਈਪੋ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਦੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਿਫਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਟੀਕੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਘ ਤੇ ਛਿੱਕਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਪਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੜੀ ਵੀ ਕੋਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੰਕ ਜਾਂ ਖੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਾੜੀ 'ਚ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਾ ਆਏ। ਬੱਸਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40% ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1% ਹਾਈਪੋ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਨਡੋਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਫੂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਣ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਂਚਾ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੰਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਮੋਡ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਸੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੱਖਰੇ 2 ਸੈੱਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੂਮਰਪਾਨ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਥੂਕਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0172 292 0074 ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8872 090029 ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।